영어 리스닝과 함께 삶의 의미를 찾아서 오늘은 노암 촘스키입니다. So, one of the peculiar things about us human beings is our mortality. Ernest Becker explored it in general. Do you ponder the value of mortality? Do you think about your own mortality? I used to when I was about 12 years old. I wondered. I didn't care much about my own mortality, but I was worried about the fact that if my consciousness disappeared, would the entire universe disappear? That was frightening. Did you ever find an answer to that question? No, nobody's ever found an answer, but I stopped being bothered by it. It's kind of like Woody Allen. 네, 첫 번째 들었던 내용 한번 같이 해석해 보죠. So, one of the peculiar things about us human beings is our mortality. 자, 하나의 peculiar thing, 독특한 것 중에 하나. 우리 인간에 관한 그것은 우리의 mortality, 죽음에 관한 거죠. Ernest Becker explored it in general. Do you ponder the value of mortality? Do you think about your own mortality? 자, 어니스트 베커가 그것에 대한 탐험을 하였고 일반적으로 당신은 보통 mortality의 가치, 죽음의 가치를 고민을 하시나요? Do you think about your own mortality? 당신 자신의 죽음에 관해서 생각하시나요? I used to when I was about 12 years old. 자, 이건 뭐 알아들으셨죠? I used to 하곤 했다는 얘기죠. 뭐 옛날에 그러곤 했었어요. 지금 안 한다는 얘기죠. 12살 때, 12살 때 그런 생각을 했었다고 합니다. I wondered. I didn't care much about my own mortality, but I was worried about the fact that if my consciousness disappeared, would the entire universe disappear? 자, 나는 wondered. 그 당시 이제 궁금했다는 거죠. 그 I didn't care much. 나는 이제 about my own mortality. 그 당시 이제 내 자신의 죽음에 관해서 이제 care하지 않았다라는 거예요. 그러나 다시 말하면 나의 죽음에 관해서는 신경 쓰지 않았다는 거죠. 그러나 내가 걱정하는 것은 바로 그러한 사실. 만약에 내가 consciousness가 disappeared, 사라지면, 의식이 사라지면, 이번은 의식을 가장 중요시 여깁니다. 어찌 보면은 치매에 대한 두려움도 있는 것 같고요. 사라지면 아마도 전체가 사라지는 것이라는 게 두렵다는 거죠. 뭐 유니버스라는 말 썼는데 뭐 인간도 하나의 소우주니까 그렇게 생각하면 되겠죠. 전체가 사라지는 게 두렵다. 의식이 곧 나다라고 생각하시는 뭐 결론적으로 그런 의미가 됩니다. That was frightening. Did you ever find an answer to that question? No, nobody's ever found an answer, but I stopped being bothered by it. It's kind of like Woody Allen. 자, 그것이 frightening, 무섭다는 거죠. Did you ever find the answer? 정답은 찾으셨나요? 그 질문에 대한 죽음에 관한 질문에 대한 정답 찾았느냐? No. 결론은 no죠. Nobody ever found answer. 어느 누구도 지금까지 그 대답을 찾은 사람은 없다. 이거 별표. 왜 갑자기 이런 얘기를 할까요? 저는 이거 들을 때마다 모든 사람은 아는 사람이 단 한 명도 없어요. 아는 채 하는 거죠. 예, 나중에 또 소개해드릴 분이 있는데 그 노학자도 젊었을 때 철학자로서 죽음에 관한 책을 썼던 분이 있거든요. 근데 그때 쓸 때는 알았대요. 죽음이 어떤 건지를. 근데 90살이 돼 죽을 때쯤에는 이게 얼마나 바보 같은 짓인지를 알았다고 하죠. 다시 말하면 이 죽음에 관해서 알았다고 생각했는데 그 당시에는 지금 막상 와보니까 단순하지 않은 거죠. 자신이 경험해 보니까. 그래서 이것은 바보 같은 생각이었다라는 그 자료도 한번 제가 보여드릴 건데, 자, 그리고 그러면서 이것을 아는 사람 아무도 없다는 얘기는 여러분들 알고 있는 모든 철학자들이 아는 사람 단 한 명도 없어요. 뭐 약간 이거 좀 결이 다르긴 한데 뭐 나훈아 씨가 불렀던 뭐 테스 형인가 그 노래에서 테스 형 삶은 왜 이래 뭐 이런 거 물어보더라고요.
소크라테스도 몰라요. 아리스토텔레스도 모르고요. 니체도 모릅니다. 아는 사람 단 한 명도 없어요. 그리고 제가 좋아하는 그 모든 사람들은 자기의 어떤 이런 죽음에 관해서 이게 정답이란 걸 다 알 거예요. 대답하는 사람은 아무도 없습니다. 그의 결과는 뭐예요? 나는 stop being bothered by it. 이 사람이 얼마나 실질적이고 얼마나 그 행동주의자라는 걸 알 수 있는 게 내가 모르면 뭐지? 해서 찾으러 가는 게 아니라 그냥 stop 멈추는 거야. 그것으로부터 괴롭힘을 받는 걸 멈췄다는 거죠. 나훈아 씨는 나이가 들었는데도 아직도 왜 그런지 모르겠다고 찾아다닐 때 이분은 그냥 그것을 스탑했다는 거예요. 가장 현명한 겁니다. 평생 쫓아다니며 노래 부르고 평생 산을 돌아다니며 헤매도 모릅니다. 아는 사람은 한 명도 없습니다. 두 번째 거 한번 들어볼까요? And then another absurd question is, what do you think is the meaning of our existence here, our life on Earth, our brief little moment in That's time? something we answer by our own activities. There's no general answer. We determine what the meaning of it is. The action determine the meaning. Meaning in the sense of significance, not meaning in the sense that chair means this, But the significance of your life is something you create. 자, 두 번째 내용은 인용입니다. A third question이라고 하죠. And then another absurd question is, what do you think is the meaning of our existence here, our life on Earth, our brief little moment in That's time? something 자, 또 다른 a third question, 어리석은 질문이 있어요. What do you think? 당신은 the meaning of our existence here, 여기 우리 인간의 존재, 의미, 존재의 의미, on life on earth, 지구상에서 우리의 생명, 우리의 삶, of a brief little moment, 다 같은 말인데 시간상 굉장히 우리가 짧은 시간을 살고 하잖아요. 그래서 a brief little moment in time, 아주 짧은 시간, 우리의 그러한 존재의 시간, 이런 거의 의미가 무엇인지 물어봐요. 노암은 we answer by our own activities. 자, there's something we answer by our own activity. 여기 바로 노암의 특징인 것 같아요. 바로 아까도 말씀드렸지만 행동으로 답을 한다는 거예요. There's something. 그것은 우리가 답하는 것은 우리의 행동을 하는 것이다. 자, 역시 이분은 우리 삶에 하나의 교훈을 주죠. 인생은 무엇이야? 뭐 허무한 거야. 뭐 이렇게 답도 없고 어떤 것도 결과도 맺지 못하는 그런 선문답이 아니라 정확하게 우리는 활동으로 그 의미를 답한다라는 거죠. There's no general answer. 똑같은 이야기인데요. No general answer. 그러니까 일반화된 대답은 없다는 거예요. 그러니까 인생이 뭐예요 했을 때 뭐라고 탁 대답하는 거. 그거는 정답이 아닐 수 있죠. 누구나 통용되는, 누구에게나 적용되는 그런 대답은 없습니다. We determine what the meaning of it is. We determine, 우리가 결정하는 거예요. 그 의미가 무엇인지는. 다시 말하면 각자 여러분들이 갖고 있는 그 어떤 삶의 의미는 여러분이 결정하는 거예요. 철학자 니체가 결정하는 게 아니에요. 철학자 칸트가 결정하는 게 아니에요. 이 사람들 다 몰라요. 그렇기 때문에 결정하는 건 바로 누굽니까? 여러분들이에요. The action determine the meaning. 자, 그래서 action determine the meaning. 그럼 액션에 말했던 액션이란 말, 그것의 의미가 뭔가요? 액션이 의미를 결정한다는 건가요? 하니까 Meaning in the sense of significance, not meaning in the sense that chair means this, But the significance of your life is something you create. 자, the meaning in the sense of significant.
자, 의미 아니면 중요하다는 의미에서 이 significant라는 의미에서의 meaning이에요. 이게 중요하다는 거죠. Not meaning in the sense that chair this mean. 이런 의미는 아니에요. 바로 의자는 이것을 의미해. 예를 들면 학교는 영어로 school을 의미해. 이런 거. 이런 의미에서의 의미가 아니라 중요한가. 이게 중요한 포인트인데요. 이분이 생각하는 인생의 의미는 중요한가요? 여러분들이 생각하는 인생의 의미는 뭡니까? 중요한가? money입니까? 돈이 중요하세요? 아니면 지식입니까? 아니면 탐구입니까? 이분의 인생은 탐구인 것 같아요. 자, 그러면서 말하기를 네. 자, 그러면서 말하기를 you know but significant in your life. 인생에서 중요한 것이란 건 네가 create, 만드는 것이다. 여기가 포인트죠. 인생이 중요한 거는요. 정해져 있는 게 없어요. 만드는 거예요. 전 이거를 이분 말고 다른 것도 들어봐도 위대한 철학자, 현 시대에 소크라테스나 아리스토텔레스보다 더 위대한 사람들이에요. 왜 그럴까요? 우리의 인생이라는 건 2000년 전, 3000년 전이 더 위대하게 보일지 모르나 멀리 있으면 더 위대하게 보여요. 그러나 가까이 있는 위대한 존재는 무시하는 경향이 있거든요. 인간의 본능상. 이 얘기는 칸트도 이야기를 했어요. 칸트가 하는 이야기 중에 이것을 생각해 보면 칸트도 그런 말 하거든요. 자기 주변에 가까우면 가까울수록 나를 무시하더라. 멀어지면 멀어질수록 나를 존중하더라. 이런 것들은 우리 인간이 갖고 있는 본능이기도 해요. 가까운 건 무시하고, 그러죠. 멀리 있으면 존중하고, 가족은 무시하고, 멀리 있는 사장은 존중하고, 이런 거예요. 그렇처럼 지금 우리 주변에 가장 위대한 과학자 또는 철학자 있습니다. 그들의 이야기를 한번 들어보시면 아리스토텔레스 그 정도를 전 뛰어넘나 봐요. 그들 그냥 여러분이 보기에는 더 감동이 올지 모르나 저는 별로 너 자신 알라 이런 것들 별로예요. 그저 그래요. 예. 근데 이분의 말씀 중에 가장 중요한 건 현실적이에요. 만드는 거. 예. 여러분들은 인생에서 무엇을 만드나요? 제 이야기 조금 하고 끝내죠. 저에게서의 만드는 건 뭘까 한번 생각해 봤어요. 그 만드는 건 뭐지? 나에게서 창조적인 건? 생각해 보니까 저도 모르게 의도하진 않았으나 영어라는 언어를 어떤 탐구하고 그거에 대해서 연구하고 하는 게 제 평생의 업이 됐어요. 근데 이 언어학은 재미있는 게 있어요. 다른 학문하고 차이가 있다면 물리학이나 화학 같은 경우는 연구소가 있어야 돼요. 엄청난 돈이 들어가고요. 실험 장비에. 근데 언어학은 누구나 할 수 있어요. 여러분들이 언어를 하고 있기 때문에 그래요. 그래서 언어학은 돈이 안 들어요. 평생 이 일을 해도 나만 시간만 투자하면 돼요. 시간만. 그러면서 제가 만들고 있는 것은 결국 언어학인데 영어라는 언어를 어떻게 하면 더 잘 가르칠 수 있을까? 더 효율적으로 가까워질 수 있을까? 우리가 모르는 숨어있는 뭔가를 찾아내야겠다라는 생각을 하고 있는 거죠. 이거는 반드시 또 하나 노암 촘스키도 했던 이야기 중 하나이기 때문에 제가 하나를 꼭 말씀드리고 싶은 게 여러분의 눈으로 보고 귀로 듣고 손으로 느껴지는 걸로 어떤 것의 진실을 알 수는 없다라는 것은 바로 뉴턴이 증명한 거예요. 누가 봐도 달이 떨어지고 있다는 건 상상할 수 없어요. 거꾸로 떠 있다 생각하잖아요. 근데 결론은 뭐였어요? 떨어지고 있다는 거예요. 우리의 눈과 귀, 손은요, 항상 우리를 속입니다. 그 진실은 항상 약간 우리를 속이고 도망가는 느낌이 드는데 그것을 알기 위해서는 눈과 귀와 손을 떠나서 좀 더 깊이 들어갈 필요가 있어요. 뉴턴이 처음에 만들었던 여러분이 고등학교 때 배웠던 만유인력이나 그런 것들 프린시피아라는 그 위대한 책은 이분이 만들었을 때 수학을 기초로 만들었잖아요. 그렇기 때문에 그 당시에 종교과학이라고 말 수 있죠. 그 과학계는 이것을 받아들이지 않았어요. 이유는 수학은 과학이
아니다예요. 철학이 과학이다 라고 생각했기 때문에 어찌 보면 이들에게는 아리스토텔레스가 이들의 스승이었던 거죠. 그러나 확실히 아리스토텔레스는 틀렸다는 거죠. 이분이 만유인력에 대해 설명한 것도 있어요. 여러분 생각에 아리스토텔레스가 만유인력에 대해서 어떻게 설명했을 것 같아요? 되게 코미디 같을걸요? 지금 여러분들은 들으면은. 그러나 여러분이 만약에 그 시대로 갔다면 이것은 진짜로 들렸을 거예요. 왜? 내 눈에 그렇게 보이거든요. 다시 말하면 사과가 왜 지구에 떨어지나요? 서로 아끼고 서로 끌어당기는 뭔가 사랑이 있어 그래. 그럴싸하죠? 가는 물건이 왜 쓰나요? 지쳐서. 아, 물건도 지치는구나. 자, 되게 웃기는 거지만 이게 아리스토텔레스의 대답이었어요. 여러분 생각에 웃기는 생각, 여러분도 스스로 웃기는 걸 지금 하고 있다는 생각을 안 해볼 수가 없어요. 우리도 분명 그럴 수 있거든요. 그래서 눈과 귀와 손을 벗어나서 좀 더 고차원적인 방법으로 영어에 대한 것을 저는 가르치고자 연구를 하고 있는데요. 하면 할수록 노암 촘스키의 그 원리는 제가 실험했던 결과와 일치하고 있다는 것을 잊을 수가 없어요. 그래서 여러분이 만약에 뭐 구문독해를 통해서 영어를 배운다는 건 이거야말로 저는 아리스토텔레스의 눈에 보이는 대로 가는 거예요. 그거는 정답이 아니에요. 반드시 숨어 있고 그 능력은 여러분에게 있기 때문에 그 능력을 찾아내는 그게 바로 언어학에 돼야지. 언어학은 단순하게 인문학자들이 그 나와 있는 이것만 갖고 분석하는 걸로 답이 되진 않아요. 그럴 수는 없어요. 단순하게 눈에 보이는 대로 보면 그렇게 보이죠. 주어 동사가 보이죠. 그러나 그것은 정답이 아니라 다차원적인 세계다라고 저는 생각하고, 그리고 이제 그거에 대한 연구를 하고 있죠. 그래서 여러분들에게 이번에 가장 중요한 포인트는 삶의 의미는 만드는 거다. 어찌 보면 정답이고 이상 의미가 있겠는가 생각을 해요. 제 생각에도. 다른 대답을 찾을 수가 없죠, 사실은. 일반화된 대답은 없어요. 오늘 여기까지 해서 노암 촘스키라는 사람의 위대한 학자의 삶의 의미에 관한 걸로 여러분들 삶의 의미도 한번 생각해 보시기 바랍니다.